We now present a divine discourse delivered by Bhagwan Baba on the 9th of October 2001 on the occasion of Paduka Festival. Papa bhayambu poye పరిపాటయిపోయను దుష్టుతంబిలను పాప భయంబు పోయే పరిపాటయిపోయను దుష్కృతంబిలను శ్రీపతి భక్తి పోయే వివరింపగలేని దురంత కృత్యము దాపురమయ్యే లోకమున శ్రీపతి పాద చింతనమే చేకుర చేయు సుఖంబు మానవా శ్రీపతి నామ చింతనమే చేకుర చేయు సుఖంబు మానవా మానవా. There is no fear of sin. We find the wickedness and the evil deeds that have become the routine and part of our life. There is no trace of devotion, and we find acts of violence and treachery which has become a regular routine. In fact, that which confers us the bliss and happiness is our total surrender to the lotus feet of God and constant chanting of His matchless, glorious name. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. దృశ్యకల్పితమైన ఈ చరాచర జగత్తునంతయు కూడాను ప్రపంచము అని పేరుతో పిలువబడుతున్నది. All the world that you see, all around, that which is motile and non-motile, this is called prapancha. పంచభూతముల యొక్క ప్రభావమే ఈ ప్రపంచం యొక్క నామమునకు మూల కారణం. The word prapancha is there because of its composition of these five elements. పంచభూతముల యొక్క స్వరూపమే ఈ ప్రపంచం యొక్క స్వరూపము. The world is a manifestation, expression of the five elements. పంచభూతముల యొక్క ప్రసిద్ధమే మానవుని యొక్క ధ్యాన సిద్ధి. In fact, the visualization of these five elements is the fulfillment of meditation. ఈ పంచభూతములే లేకుండా ప్రపంచమే లేదు. Bereft of the five elements, there is no world. ఈ పంచభూతములు కూడాను భగవత్ స్వరూపమే. The five elements represent the divine. కనుకనే భూదేవి అని మొదటి పేరు పెట్టారు. That's the reason why the first earth is called Mother Earth, Bhudevi. రెండవది గంగాదేవి అని పేరు పెట్టారు. The second water is called Ganga Devi. మూడవది అగ్నిదేవుడు అన్నారు. The third one, fire god, Agni Deva. నాలుగవది వాయుదేవుడు. The fourth one, the wind god, Vayudeva. ఐదవది శబ్ద బ్రహ్మము. The fifth one is Shabda Brahma. శబ్ద బ్రహ్మమయి, చరాచరమయి, జ్యోతిర్మయి, విద్యానందమయి, పరాత్పరమయి, మాయామయి, శ్రీమయి. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క 4 బిరుదులతో ఈ పంచభూతములు ప్రపంచమును సాకుచున్నవి. In fact, the whole world is sustained because of these attributes that were given to them. The one of the sound, the one of movement, the one of light, the eternal bliss, the supreme, the illusion, and the mightiest and effulgent. కనుక పంచభూతములే భగవత్ స్వరూపములు. Therefore, the five elements represent the very form of God. ఈ పంచభూతములే ప్రతి ప్రాణి యందు కూడాను ఆత్మస్వరూపమై అలరారుచున్నది. The five elements are present in every being in the form of the spirit or the self. ప్రతి ఆత్మ భగవంతుని యొక్క ఆకారం కనుకనే దీనిని ఆత్మాజ్ఞానాయ నమః అన్నారు. The spirit or the self is the very form of the divine.
ఇట్టి దివ్యమైన భవ్యమైన నవ్యమైన ఆత్మతత్వంను అన్యులు కానరాకుండా పోతున్నది. Such an effulgence, such ever fresh, the new spirit is not known to many. కంటికి కనిపించినది, That which is seen, చెవులకు వినిపించినది, that which is heard, మనసుకు అనిపించినది, which could be thought over, దివ్యత్వాన్ని కనిపించినది, and the divinity that becomes apparent, జీవితాన్ని కల్పించినది, and that makes our life, మై మరపించినది and makes you forget ఈ yourself. పంచభూతములే. The cause behind all these are the five elements. ఇట్టి పంచభూతముల యొక్క ప్రభావము, పంచభూతముల యొక్క ప్రసక్తి మానవుడు అర్థం చేసుకున్న అంతటికంటే దైవము మరొకడు కానరాడు. If the man is able to understand the spirit and the effects of the five elements, well, it amounts to the total understanding of Brahman, the divine. కనుకనే భూర్ భువః సువః అన్నారు. Therefore it is said, Bhur Bhuva Soha. భూర్ అనగా మెటీరియలైజేషన్, Bhur symbolizes materialization. పదార్థముల యొక్క ప్రవేశమే. It is to do with the matter. భువః అనగా వాయువు యొక్క చేరికని, Bhuva represents the combination of the air. దీనినే వైబ్రేషన్ అంటారు. This is called vibration. మూడవదే రేడియేషన్. The third one is radiation. ఇది పరమజ్ఞానము. This is the supreme knowledge. దక్షిణామూర్తి అనగా పరమ పవిత్రమైన జ్ఞానమే దక్షిణామూర్తి యొక్క స్వరూపము. The significance of Dakshinamurti, who represents the symbolizes. 4 వేదములు ఎందుకులను 4 మహావాక్యములుగా నియమించి ప్రపంచములకు ప్రబోధిస్తూ వచ్చినవి. In fact, the 4 Vedas have been represented by 4 Mahavakyas and publicized all over the world. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, The first one, Prajnanam Brahma. అయమాత్మ బ్రహ్మ, I am Atma Brahma. అహం బ్రహ్మాస్మి, Aham Brahma. తత్ త్వం అసి. Tat Tvam Asi. ఈ 4 మహావాక్యములను వేదములు 4 మహాసూత్రములుగా విభజించి లోకములకు అందిస్తూ వచ్చినవి. These 4 Mahavakyas represent the supreme principles of all 4 Vedic texts. దీనిని ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ అన్నారు. This is called Prajnanam Brahma. ఈ ప్రజ్ఞానం అనగా ఏమిటి? What is Prajnana? పుస్తకములతో చదివినటువంటి ప్రజ్ఞానమా, Is it bookish knowledge? లేక శరీరంతో అనుభవించినటువంటి యొక్క అనుభూతియా, Is it the experience of the body? కొన్ని దినముల నుండి తిరిగి పడేటువంటి యొక్క జ్ఞానమా? Is it the knowledge that would be forgotten? with the కాదు passage కాదు of కాదు time? కాదు. No. అది నిరంతరము కూడాను సర్వకాల సర్వావస్థలు యందు కూడాను చలనము లేని అచలనంగా ప్రవహించేటువంటి యొక్క ప్రవాహమే ఈ ప్రజ్ఞానం. In fact, Prajnana, the supreme knowledge, will be with you throughout the lifetime. It is unshakable, unwavering, కానీ very దీనిని permanent. సుప్రీం నాలెడ్జ్ అంటున్నారు. కానీ ఇది దీనికి తగినటువంటి పేరు కాదు. The supreme knowledge is not the true translation for the word కాన్స్టెంట్ ఇంటిగ్రేటెడ్ అవేర్నెస్. Prajnana is constant integrated awareness. ఇది మార్పు చెందినటువంటిది, It is changeless. కూర్పు చెందినటువంటిది. It cannot be modified. ఇది ఏ నిజమైనటువంటి యొక్క భవిష్యత్తులకు బాట చూపించున్నది. In fact, that lays down the path for the future. ఈ జ్ఞానమే మానవత్వంలో సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నది. This constant integrated awareness is present all over the body. ఈ ప్రజ్ఞానమును కూడాను వాయు స్వరూపము అని కూడాను పేరు. This prajnana is also ethereal. అనగా వాయువు ఏ విధమైనటువంటి యొక్క సంచారం జరుగుతున్నదో, Just as the wind blows all over, వాయువు ప్రవేశించినటువంటి యొక్క ప్రదేశము జగత్తులో కానరాదు. as you know that there is nothing in this world into which the air cannot get in. కనుకనే ఈ వాయు స్వరూపమైనటువంటి వాడు భగవంతుడు. God is present in the form of the air. ఇటువంటి వాయువును సర్వత్రా ప్రసరింపజేసేటువంటి వాడు కనుకనే ఇతనికి వాయు స్వరూపుడు అని పేరు. As this wind spreads all over, the wind is divine. ఇట్టి సర్వత్రా ఉండినటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని మానవుడు ఎందుకు గుర్తించుకోవటం లేదు? Divine present all over, divinity which could be experienced, how is that man is not able to know? భూత భవిష్యత్ వర్తమానములు యందు సర్వకాల సర్వావస్థలు యందు సర్వత్రా నిండినటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని ఎందుకు మానవుడు గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు? How is that man is not able to experience and realize the divinity which existed in the past, existing in the present, would exist in future, present in all states? దీనిని వేదమునందు
This in Veda. ప్రతి క్షణము కూడాను దైవత్వాన్ని గుర్తింపజేసేటువంటి యొక్క మంత్రము పుష్పరాగమునందు. In fact, the divinity is a reminder, recalled in our lives every moment. దీనినే మానవత్వంలో ప్రతి ప్రాణి యందు కూడాను చలించినట్టు కనిపిస్తూ సర్వత్రా ఉండలేనటువంటిదిగా రూపొందింపచేస్తున్నది. In fact, it is the one that is responsible for all vibration and pulsatory and activity and the movement. ఇలాంటి యొక్క దివ్యత్వమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని మానవుడు ఎందుకు గుర్తించుకోవటం లేదు? Such a divinity, why that man is not able to know? తన యందు, తన వెలుపల, తన చుట్టూ, తనలోను అన్నిటి యందు ఉండినటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని ఎందుకు తాను చూడలేకపోతున్నాడు? Why that man is not able to see the divinity which is in him, around him, everywhere, all over? లోకములో తనను తాను గుర్తించుకొని వెతికేటువంటి మానవుడు ఎక్కడైనా కనిపిస్తాడా? In this world, do we find any man who is in search of his own self? అంతా తానే అయి ఉండి కూడాను తనను తాను గుర్తించుకోలేకపోవటం ఎంత అజ్ఞానము! Though he is the very self embodied, how is that he does know himself? కనుకనే దైవత్వం అనగా ప్రత్యేకమైనటువంటి ప్రదేశంలో లేడు. So God is not located in a separate place. ఏదో ఒక ప్రదేశంలో ఉన్నాడు భగవంతుడు, అతన్ని కనిపెట్టాలి, అతన్ని దర్శించాలి, అతన్ని అనుభవించాలి అని ప్రయత్నిస్తుంటాడు మానవుడు. Man makes an attempt to find God at a particular place by adopting a particular procedure. తానే దైవమై ఉండి కూడాను దైవత్వాన్ని ఎక్కడ వెతకడానికి పోతున్నాడు? He being the divine, he is in search of God elsewhere. తన యందే పంచభూతములు ప్రకాశిస్తూ ఉన్నవి, The five elements are in him. ప్రభావంతో పరికిస్తూ ఉంటున్నవి. They make him work with activity. ఇట్టి పవిత్రమైనటువంటి పంచభూతముల యొక్క స్వరూపమును తన యొక్క దేహమునందే ఇముడ్చుకొని సర్వత్రా వెతకడానికి పోయేటువంటి వాడు ఎంత మూర్ఖుడు, ఎంత పిచ్చివాడు! He is certainly foolish and truly mad, because he is in search of five elements which are in him. కనుక ప్రతి ప్రాణి యందు కూడాను దైవత్వం అనేటువంటిది లేకుండా ఉండటకు వీలు కాదు. Therefore, no being can exist without five elements. ప్రతి ప్రాణి కూడాను తన యొక్క జీవం నందు నరముల యందు ప్రాణతత్వంతో వెలుగుతూ ఉంటున్నవి. You find the life principle flowing all through the nerves. ఈ నరముల యందు సంచరించేటువంటి ప్రాణము దైవస్వరూపమే. The life that sustains all these nerves is verily God himself. అతనే ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. And he is Prajnanam Brahma. అది ఏ అయమాత్మ బ్రహ్మ. The very same thing could be put like this. I am Atma అనగా Brahma. దీనిని మేరు రీతిగా భావించుకున్నప్పుడు అయాం ఆత్మ బ్రహ్మ. I am Atma Brahma. I am Atma Brahma. తత్వం అసి Tat Tvam Asi. అనగా తనదే తాను ఎందున్నటువంటి స్వరూపాన్ని తత్ త్వం అసి, అది నేనే అయి ఉన్నాను. In fact, that very same divinity in him, Tat is himself Tvam Asi. తత్ అనగా బయటది, Tat means that which is outer. త్వం అనగా లోపలది. Tvam which is inner. లోపల బయట రెండింటి యందు కూడాను సంచరించేటువంటి యొక్క దివ్యత్వమే తాను. The divinity is the one which is present exterior and also అంతర్బహిష్ట interior. సర్వవ్యాప్య నారాయణ స్థిత అన్నారు. It only meant that divinity pervades all over. కనుక అట్టి దైవత్వాన్ని మనం వెతకటం గాని కనిపెట్టుటకు ప్రయత్నం చేయటం కానీ ఇది ఒక వెర్రితనమే. It is foolishness to be in search of God and to know him. తన యందున్నటువంటి యొక్క సర్వ చైతన్యం కూడాను దైవ స్వరూపమే. The absolute activity life in him is essentially తన divine. లోపల ఉన్నటువంటిదే బయటికి మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుండాలి. In fact, that which is hidden latent in him, దీనినే రిఫ్లెక్షన్, రియాక్షన్, రీసౌండ్ అన్నారు. this could be put this way: the reaction, reflection, resound. ఇట్టి రియాలిటీ మన యందే ఉంటుకొని రిఫ్లెక్షన్ కోసం ఎందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాము? That reality being within you, but you are in search of such a thing రీసౌండ్ outside. కోసం ఎందుకు మనం ఆశిస్తున్నాము? What is it you want? ఇది కేవలము ఒక వెర్రితనమే. It is absolute foolishness. అట్టి పవిత్రమైనటువంటి జ్ఞానం తన యందు లేకపోవటం చేతనే Because that sacred supreme knowledge is not in you, సర్వత్రా వెతుకుటకు ప్రయత్నిస్తున్నాడు మానవుడు. man is making an attempt to search for God outside. కనుక ఈ యొక్క ప్రభ అనేటువంటి ఒక తత్వం లోపల In this principle of Prabha, అనగా ప్రతి మానవుని యొక్క జీవితం లోపల ఒక సంవత్సరం పేర్లు ప్రభవ అని వస్తుంది. Prabhava is the name of an year. మొదటి నెల ప్రభవ, The first month is Prabhava. ప్రభవ అనగా ఏమి? తన ఎందున్నటువంటి దానిని ప్రచురింప చేయటమే ప్రభవ. Prabhava means that immanent,
latent. కాలస్వరూపుడు తానే, He found outside. కాల కాలాయనుడు తానే, In fact, his time, కాల నియమితుడు తానే. he is the time, is the master of time. కనుకనే అట్టి మాస్టర్ అయినటువంటి యొక్క కాల స్వరూపాన్ని మనం ఎందుకు గుర్తుంచుకోవటం లేదు? How is it that we are not understanding the principle of this master of time? కనుకనే మాస్టర్ అనేటువంటి వాడు తన క్షణం నందు కూడా కనిపిస్తూనే ఉంటున్నాడు. Master could be seen every moment. ప్రతి దాని ఎందుకు కూడాను మాస్టర్ గానే ఉంటున్నాడు. In everything you find the master there. మాస్టర్ ది మైండ్, బి ఎ మాస్టర్ మైండ్ అన్నది. Master the mind, be a master mind. ఆ మాస్టర్ ను మొట్టమొదటి కంట్రోల్ చేయాలి. So you should be the master to begin with. సర్వేంద్రియములు కూడాను కేవలము బయట గోచరించేటువంటివే. All the rest are seen in the outer world. ఇది నీరు, This water, ఇది అగ్ని, this fire, ఇది వాయువు, air, ఇది గాలి, this air. ఇవంతా కూడా చూస్తే పేర్లు ప్రత్యేకంగా ఉంటున్నాయి కానీ అన్ని తనయందే ఉంటున్నాయి. In fact, the names are different, the elements, because and are found in ఈ you. అన్నింటికి తానే మాస్టర్ గా ఉంటున్నాడు. And you are the master of all. అదే మాస్టర్ ది మైండ్. That is the master of the mind. నీవు మాస్టర్ మైండ్ గా నిలిచాలి కానీ You should be the master mind. సర్వెంట్ కు నీవు బానిస కాకూడదు. You should never be a servant. సర్వెంట్ కు బానిస అయినటువంటి ఒక కైక ఎన్ని బాధలు గురి అయిందో మీకు అర్థమవుతుంది. Kaika, who has become submissive to the servant, what had happened to her? కైక కేకేయ రాజు యొక్క బిడ్డ. Kaika is the daughter of the king of Kekeya. అలాంటి రాజకుమార్తె అయినటువంటి కైక That Kaika, the princess, తన బానిస అయినటువంటి మందరకు బానిస అయిపోయింది. has become a slave to her own servant. ఆమె చెప్పినట్టుగా వినవించింది. She paid heed to her word. కనుకనే ఆమె సర్వస్వాన్ని కోల్పోయింది. Therefore she lost everything. కట్టగడవనికి పతిని కోల్పోయింది. She lost her husband. కన్న కుమారులకు ద్వేషం కలిగించింది. And that was responsible for లోకములకు her నిందనే anger. చెప్పించుకుంది. And then she was disreputed. కనుకనే ఇట్టి పేరు కలిగినటువంటి ఒక కైక పేరు ఇప్పుడు ఎవ్వరు కూడా పెట్టుకోవటం లేదు. Therefore no one has the name of Kaika. కారణం ఏమిటి? Why? తానే సొంతంగా ఉంటుండి, తానే మాస్టర్ గా ఉంటుండి, ఇంకొక సర్వెంట్ పైన తాను ఆధారపడిపోవటమే ఇదే ఒక దోషము. Kaika being a master herself, she has submitted to her own servant. కనుకనే మనమంతా మాస్టర్స్నే. We are all masters. ప్రతి వ్యక్తి కూడాను మాస్టర్ స్వరూపుడే. Everyone is the form of a master. ఈ పంచభూతములతో కూడినటువంటి ఒక మాస్టరే. He is the master of the five elements. ఈ in him. పంచభూతంలో ఏ భూతము లేకపోయినప్పటికీ తాను మాస్టర్ కాడు. With one of the elements missing, he cannot be a master. ఇటువంటి పవిత్రమైనటువంటి యొక్క పంచభూతములు మానవుని యందు ఉంచుకొని తాను కేవలం ఏ శక్తి లేనటువంటి వానిగా సంచరిస్తున్నాడు మానవుడు అమాయకుడు. Man is absolutely innocent because he has got all the five elements in him and not realizing it. కనుక ఈ మాస్టర్ అనేటువంటి వాడు ప్రతి అణువునందు కూడాను కణమునందు కూడాను కనిపిస్తూనే ఉంటుంటాడు. Master is present in every atom and in every cell. దీనిని పురస్కరించుకుని ఈ వేదమునందు అణోరణీయాన్ మహతో మహీయాన్. Therefore the Veda declares that God is present in అణువులో atom. అణువుగా ఉన్నాడు, ఘనములో ఘనముగా ఉంటున్నాడు. He is the smallest to the small and the biggest to the big. ఇలాంటి పరమాత్మ తత్వాన్ని ఎవరు గుర్తించుకోగలరు? Who can comprehend such divinity? కనియందే ఉండేటువంటి దివ్యత్వాన్ని ఎవరు చూడగలరు? Who can visualize the divinity? ఎవడైనా in చూడవచ్చును. oneself? Nobody can see. కానీ తన దృష్టి బాహ్యమైనటువంటి దృష్టిలో పోతుండాలి. Because he has got external look. పశ్చన్నపి చ నపశ్యతి మూఢో 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 అన్నాడు. It's only- నువ్వు చూసేదంతా కూడా నువ్వు భగవత్ స్వరూపమే. In fact, what all you see is divine. నీ వినేదంతా భగవంతుని యొక్క శబ్దమే. What you listen to is divine sound. నీవు అనుభవించేదంతా కూడా నువ్వు భగవంతుని యొక్క ఆనందమే. Your experience is divine. నీవు చేసేదంతా కూడా నువ్వు భగవంతుని యొక్క చేష్టలే. All that you do is the divine activity. కానీ ఇలాంటి సమయం లోపల నీవెందుకు తన తత్వాన్ని తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు? Under these circumstances, why is it that you are not able to know? భగవంతునికి ఇది అది అనేటువంటి భేదములు లేవు. God has no differences. ఇది చేయవచ్చును ఇది చేయకూడదు అనేటువంటిది లేదు. There's nothing like do's and don'ts. సర్వము భగవంతుడే కనుక, As everything is God, ప్రతి క్రియ కూడాను భగవంతుడే కనుక, as every activity is divine, ప్రతి నాణము భగవంతుడే కనుక, in fact every nerve is ప్రతి God, అణువు భగవంతుడే కనుక every atom is God, దేన్నైనా చేయవచ్చును. He can do anything. కారణం Why? అంతా తన స్వాధీనమే. In fact everything is under His control. ఇది చేయవచ్చును ఇది చేయకూడదు అనేటువంటి నిబంధన చేసేటువంటి మాస్టర్ ఎవరు లేడు. There's no one above God to stipulate, regulate Him. ఒక చిన్న ఉదాహరణ. A small example. ఒక వ్యక్తి భగవంతుని పొందగోరి A person, an aspirant, జంతువున మరజన్మ దుర్లభం అన్నారు.
He said that human life is rare. మానవ జన్మం చాలా దుర్లభమైనటువంటిది. Human life is extremely rare. దైవం మానుష రూపేణ. God is in human form. దైవం మనుష్య రూపంలో ఉంటున్నాడు. God is present in a human form. దీనికంటే పెద్ద స్వరూపం వేరొకటి లేదు. There is no different form other than సర్వము ఆ మనిషి యందే నిలిచి ఉంటున్నవి. everything is present within that form. కనుకనే ఇట్టి మనిషి యొక్క తత్వాన్ని మొట్టమొదట మనం గుర్తించుకోవాలి. Therefore we should know the nature of a human form to begin with. ఏ శాస్త్రము, ఏ వేదము, ఏ ఉపనిషత్తు ఏది చూసినప్పటికీ మనుష్యాకారంతోనే మనకు దైవత్వాన్ని గోచరింపజేస్తుంటారు. Any sacred text, the mythology or Veda or Upanishads explains the principle of man, the nature of man. కేవలం ఆ రూపం మాత్రమే సత్యమని కాదు. Not that the form is ఆయా రూపములకు ప్రకృతికి సంబంధించినటువంటి ఒక స్వరూపాలు ఎన్నైనా పొందుతూ ఉంటాయి. the forms vary, the physics differ. ఒక దున్నపోతే భగవంతుని పూజించాలని ఆశిస్తే, If a buffalo wants to worship God, తాను తన యొక్క ప్రకృతిని స్వరూపాన్ని భరించుకొని ఆ యొక్క దున్నపోత యొక్క స్వరూపాన్ని బ్రహ్మాండంగా పెంచుకుంటుంది. a buffalo can think of God in a bigger buffalo form. దానిని ఒక పెద్ద దున్నపోత మాదిరి తీసుకొని ఇదే భగవంతుడు అని పూజిస్తుంది. Buffalo considers God as a bigger buffalo. ఏదైనా ఒక కప్ప చూస్తే ఆ కప్ప నేను భగవంతుని పూజించాలని ఆశిస్తే తన యొక్క ప్రకృతిని పురస్కరించుకొని ఆ కప్ప స్వరూపాన్ని బ్రహ్మాండమైన కప్పగా భావిస్తుంది. Similarly, if a frog is to worship God, it would think of God in the form of a frog only. కనుక ప్రతి ఒక్కటి కూడా దాని యొక్క ప్రకృతి స్వరూపాన్ని పురస్కరించుకొని ఆయా రూపాన్ని ధరిస్తూ ఉంటుంటారు. So everything is based on one's own physique or the frame. కనుక భగవంతుడికి ఇట్టిది అట్టిది అని భేదం లేదు. God has no differences. ఏమైనా చేయవచ్చును. He can do anything. అన్ని తన యొక్క స్వార్థం కోసం కాదు, పరార్థం కోసం. God is absolutely selfless. It is for the welfare of ఇట్టి humanity. స్వార్థరహితమైన భావంతో సంకల్పంతో ఏది చేసినప్పటికీ అది దైవ సంకల్పమే. Everything is divine, whatever thought might be. ఇట్టి సంకల్పములకు ఎవరు కూడా నువ్వు దోషం పట్టటకు వీలు కాదు. None can find fault with the will of God. దైవం ఇట్టిది అట్టిదని ఎవరు సూచించిన వారు లేరు. No one has seen God in full. సర్వత్రా ఉన్నటువంటిది పరమాత్ముడే. In fact, God who is present సర్వస్వరూపుడు పరమాత్ముడే. He is all forms are His. కనుకనే సర్వస్వరూపమైనటువంటి ఒక దైవత్వము ఒక్క పంచభూతములతో కూడి ఉన్నది. All forms are His and every form is composed of 5 elements. ఇట్టి పంచభూతముల యొక్క స్వరూపాన్ని మనము ప్రేమించాలి. We have to love these 5 elements. ఆ పంచభూతములో ఉన్నటువంటి ప్రేమనే పంచభూతములు. And the love is present in all the 5 elements. కనుక అట్టి పంచభూత స్వరూపమైనటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని మనం విశ్వసించి We should have full faith in God, who is the ఆ personification. విశ్వాసంతోనే మన యొక్క సత్యాన్ని మనం దర్శించి And the very faith will make you experience ఈ the truth. సత్యంతోనే శాంతిని మనం పొంది And the truth confers peace. శాంతి చేతనే దైవత్వాన్ని మనం పొందొచ్చును. And through this peace you can attain. వేర్ దేర్ ఈజ్ కాన్ఫిడెన్స్ దేర్ ఈజ్ లవ్. Where there is confidence, there is love. వేర్ దేర్ ఈజ్ లవ్ దేర్ ఈజ్ పీస్. Where there is love, there is peace. వేర్ దేర్ ఈజ్ పీస్ దేర్ ఈజ్ ట్రూత్. Where there is peace, there is truth. వేర్ దేర్ ఈజ్ ట్రూత్ దేర్ ఈజ్ బ్లిస్. Where there is truth, there is bliss. వేర్ దేర్ ఈజ్ బ్లిస్ దేర్ ఈజ్ గాడ్. Where there is bliss, there is God. అనగా ఏమి, ఈమె నా తల్లి అనేటువంటి విశ్వాసంతో నీవు ఉండినప్పుడే నీవు ఆమెను ప్రేమిస్తావు. When once you have got the confidence and so is your mother, you start loving her then. ఆమె నా తల్లి అనేటువంటి ప్రేమనే నీవు విశ్వాసమే లేకపోతే ఆమె నీవు ఏమాత్రమూ ప్రేమించవు. If you have no confidence and faith that so is your mother, you can't love her. పెళ్లికి పూర్వం నీ భార్య ఎవరు? Before your marriage, who is your wife? ఎవరిని ప్రేమించవు. Now, you don't love anybody. నీకు వివాహమైన తర్వాత Only after wedding. ఈమె నా భార్య అనేటువంటి విశ్వాసం చేతనే You have full faith in your wife. ఆమెను పూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నావు. And therefore you love her. ఆమెనే ఒక లైఫ్ గా భావిస్తున్నావు. You consider your wife as ఆ a life. విశ్వాసాన్ని మొట్టమొదట పెంచుకోవాలి. That faith you should develop more and more. విశ్వాసం ఉండినప్పుడే దైవత్వం మనకు ప్రాప్తిస్తుంది. When once you have got that faith, you can attain divinity. విశ్వాసం లేకుండా దైవత్వం ఏనాటికి మనకు ప్రాప్తించదు. Without faith, you cannot experience God. కనుక So, ప్రతి విషయంలో కూడాను మొట్టమొదట మనపై ఉన్నటువంటి యొక్క నమ్మకాన్ని మనం పెంచుకోవాలి. therefore, we have to develop the faith that is సెల్ఫ్ in us. కాన్ఫిడెన్స్. Self-confidence we have to develop. ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చినప్పుడే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రాప్తిస్తుంది. When once you have self-confidence, you'll have self-satisfaction. ఎప్పుడు సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చేస్తుందో అప్పుడే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ అవుతుంది. With this self-satisfaction, you can reach the state of ఎప్పుడు సెల్ఫ్ self-realization. రియలైజేషన్ వస్తుందో ఇప్పుడు సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ చేస్తావు. With this self-realization, you are prepared for self-sacrifice. ఈ సాక్రిఫైస్ అంటే ఏమిటి? What do you mean by అంతా self-realization? నేనే అనేటువంటి సత్యాన్ని గుర్తించడమే సాక్రిఫైస్. The self-sacrifice meant
to know the self as everything. భవనాన్ని చూస్తున్నాం మనం. You see the mansion here. కానీ చూచేది భవనమే కానీ You see only the building. ఈ భవనములకు ఆధారం ఏమిటి? What is the foundation for అదే this? ఫౌండేషన్. The foundation is the ఆ basis. ఫౌండేషన్ ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్. The foundation is self-confidence. ఈ ఫౌండేషన్ ఈ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పైన On this foundation of self-confidence, సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేటువంటి వారు కడతాం. wall the self-satisfaction is raised. ఈ వారు పైన సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ అనేటువంటి రూప్ వేస్తాం. And then you put the roof, the self-sacrifice. ఈ సెల్ఫ్ సాక్రిఫైస్ అనేటువంటి రూప్ వేసిన తర్వాతనే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. The moment the roof అందులోనే self-sacrifice is raised, నివసించడానికి వీలవుతుంది. there lies the life self-realization. రూప్ వేయక పూర్వము ఎవరు అందులో నివసించలేరు. No one can live in a building without roof. కనుకనే సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ నుంచినే సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ ప్రాప్తిస్తుంది. Therefore, self-satisfaction leads to ఈ సెల్ఫ్ self-realization. సాటిస్ఫాక్షన్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ నుంచినే పుడుతుంది. Therefore, self-satisfaction, self-realization, ultimately ఈనాటి becomes మానవుడు self-confidence. ఆత్మవిశ్వాసం కోల్పోయినాడు. Man today has lost self-confidence. ఇంక దేనిపైన విశ్వాసం తనకు? On what is it that he has got? ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోయినటువంటి వాడికి సర్వమును కోల్పోయిన వాడే అవుతాడు. When once the self-confidence is lost, everything is gone. కనుకనే మొట్టమొదటి ఆత్మవిశ్వాసం కావాలి. Therefore, self-confidence is essential. అట్టి విశ్వాసం ఉండినప్పుడే When such confidence, దివ్యత్వమైన భవ్యత్వమైనటువంటి యొక్క దివ్య జ్యోతిని మనం చూడగలుగుతాం. you can see that self-effulgent, brilliant light. కాన So, ప్రేమ స్వరూపులారా, embodiments of love. అందరు కూడాను భగవత్ స్వరూపులే. All are basically divine. ఎక్కడెక్కడ పంచభూతములు ఉంటున్నాయో అదంతా భగవత్ యొక్క అంశంలే. Wherever you come across five elements, there you find God. ఈ ఐదు సెన్సెస్ అంతా ఉండినప్పుడే మానవుడు దేవుడైపోయినాడు. With all these five elements in the senses, you are God. కనుకనే దైవం మానుష రూపేణ, God is in human form. మనిషాకారంతో ఉండినటువంటి వాడే మానవుడు. In fact, man is essentially మనిషి divine. ఆకారంతో ఉన్నటువంటి వాడే దైవము. And God is in దైవకు human form. ప్రత్యేకమైనటువంటి ఆకారం లేవు. God has no separate form other ఏదో than this. కొంతమంది ఆకారములంతా పెడుతుంటారు. People think of many చూడండి, forms. దక్షిణామూర్తిని పెట్టారు. Here we have అది Dakshinamurti. వాళ్ళ భావ చిత్రమే, It is only your feeling. వాళ్ళ ఊహ చిత్రమే, It is your expression. కానీ సాక్షాత్కార చిత్రం కాదు. But it's not the reality. ఇన్ని ఉండినప్పటికీ ఇందులో మానవాకారమే మనకు ప్రత్యక్షమవుతుంది. With all the attributes, you find the human form there. ఇటువంటి దివ్యమైనటువంటి యొక్క విశ్వస్వరూపమైనటువంటి యొక్క భగవంతుణ్ణి తను ఏ రీతిగా చూడాలి? Such a divine cosmic form, how can you ఈ visualize? పంచభూతములతో కూడినటువంటి దేహానికి ఒక విధమైనటువంటి పేరు పెట్టారు. The body that has got five elements. ఈ ప్రపంచమంతా కూడా దీని యొక్క స్వరూపమే కనుక దీనికి విశ్వము అని పేరు పెట్టారు. The five elements are present all over the world, so it's called Vishwa. వి ప్లస్ స్వ ప్లస్ వం, విశ్వము. V plus Swa plus Swam. విశ్వం అనగా ఏమిటి? What do you mean by Vishwa? అనేక రూపముల చేత, With varied forms, అనేక భంగముల చేత, with so many attachments, అనేక వస్తువుల చేత, so many objects, అనేక అంగముల చేత so many limbs. కల్పింపబడినటువంటిదే విశ్వము. It is just created out of these so many forms. The కనుకనే limbs. ఈ పంచభూతములతో కూడినటువంటి ప్రపంచానికి విశ్వము అని మరొక పేరు పెట్టారు. This prapancha, the world is called Vishwamu with all these five elements. దీన్ని సహస్ర శీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్ అని వేదం చెప్తూ వచ్చింది. The Veda describes this way. సహస్ర శీర్ష పురుష, It says the Purusha. అన్ని God శిరములు has కూడాను పురుషుని యొక్క శిరములే. In fact, all heads are divine. అన్ని చేతులు కూడాను పరమాత్మని యొక్క చేతులే. The hands are divine. అందరి హృదయము పరమాత్మని యొక్క హృదయమే. All hearts are His. కానీ But మనం ఈ సత్యాన్ని గుర్తించుకొని లేకపోవటం చేత, as well as not knowing this truth, మానవత్వం అనేటువంటి విశ్వాసం చేత మానవ స్వరూపాలు పెంచుకుంటున్నాం. consider ourselves as simple humans. Therefore, we have human feeling. కాదు. No, ఆకారం మానవత్వమే కానీ you are a human in form, నీవు దైవ స్వరూపుడే. but you are very embodiment of God. కనుకనే నీవు దైవాన్ని ఏ రీతిగా నీవు భావించాలి? How do you consider yourself as ఐ God? ఆమ్ గాడ్, ఐ ఆమ్ గాడ్, ఐ ఆమ్ గాడ్. Have this idea that I am God, I am అహం God. బ్రహ్మాస్మి, Aham Brahmasmi. నేను దైవముని. I am God. అయమాత్మ బ్రహ్మ, I am Atma Brahma. ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ, Jnanam Brahma. తత్వం అసి. తత్ త్వం ఈ అసి. 4 మహావాక్యముల యొక్క స్వరూపము నేనే. The four Mahavakyas are symbolized and represented in ఈ me. మహావాక్యములు ప్రత్యేకంగా ఎక్కడో మనకు కనిపించడం లేదు. The essence of Mahavakyas do not lie మన separate. ఎందే కనిపిస్తున్నాయి. You find them in you. ఒక చిన్న ఉదాహరణ చూడండి. A small example. ఇది నా దేహము, This is my body. ఇది నా మనసు, This is my mind. ఇది నా చెయ్యి, My hand. ఇది నా కారు. My leg. బట్ Then who am I? క్వశ్చన్ వేసుకొని నేనెవరు అని అనుకో. Put a question, who am I?
ఇదంతా నా దేహం అనుకుంటున్నావు. You say this is my body. దేహము నువ్వు కాదు, You are not the body. నా దేహము, ఆ దేహము నీదిగా ఉంటుండాలి. And the body belongs to ఇది you. నా కర్చీఫ్, Is my kerchief. ఈ కర్చీఫ్ నేను కాదు. I am not the kerchief. కర్చీఫ్ వేరు, నేను వేరు. Kerchief is separate ఇది from నా me. టంబ్లరు, It's my tumbler. టంబ్లర్ వేరు, నేను వేరు. Tumbler is separate from me. కాబట్టి ఇవన్నీ వేరు వేరుగా నీవు భావిస్తున్నావు. So the objects are separate. కానీ అన్నిటికీ నేనే మాస్టరు. But I am the master of all. కనుక ఈ మాస్టర్ తత్వాన్ని నీవు గుర్తించుకుంటే When once you know the ఈ spirit of దేహము, God, మనసు, బుద్ధి, చిత్తము, ఇంద్రియము, అంతఃకరణ అన్ని కూడా అంతర్ధానమైపోతాయి. when once you know the master and the principle, you will be beyond ఇవన్నీ the కేవలం body, ఒక senses, పనిముట్టు మాదిరి life. ఉంటున్నాయి. And these are all things that pass by. ఈ పనిముట్టును పని రూపంగా మనం అనుభవిస్తున్నాము. They are merely instruments. ఇది ఒక ప్లేటు. This is a plate. ఈ ప్లేటును ప్లేటుగా మనము మూసిపెట్టాలని పెట్టుకుంటున్నాం. This is used as a lid to ఇది ఒక cover. టంబ్లరు. This is a tumbler. ఈ టంబ్లర్ లో నీరు పోసుకొని పెట్టుకుంటున్నాము. This contains water. ఈ టంబ్లరు వెండే, The tumbler is ఈ silver. ప్లేటు వెండే, Plate also is made of పూలు silver. వెండే, తట్టా వెండే, అంతా వెండియే. The plate, the tumbler, all was made up of silver. కానీ సిల్వర్ మాత్రం మార్చడానికి వీలు కాదు. But you cannot change the silver. రూపాలు మార్చవచ్చును. Forms could be changed. అదే విధంగానే Similarly, మానవ ఆకారంలో అనేకంగా మారిపోవచ్చును. human forms are different, varied. వీడు బాలుడు, Is a boy. వీడు పిల్లవాడు, Is a young boy. ఇతను మనిషి, Is a young man. ఇతను తాత, Is a grandfather. అంతా అనుకుంటుంటే ఈ చైల్డ్ బాయ్, మ్యాన్ అండ్ గ్రాండ్ ఫాదర్ ఒక్కడే. So the child, the boy, the man, grandfather, all are one and the same. ఈ రూపాలు మారిపోతున్నాయి. The forms change. ఈ మారిపోయేటువంటి రూపాలను నీవు ఏమాత్రము నమ్మవద్దు. Never go by the changing forms. ఇంకా మనస్సు, The mind. మనసు అనేటువంటి కోతి వలె తిరుగుతూ ఉంటుండాలి. Mind is like a mad monkey. కనుకనే ఈ మైండ్ ని కూడా మనం నమ్మకూడదు. Don't follow the mind. కనుకనే ఈ బాడీ కేవలము ఒక వాటర్ బబుల్ వంటిది. Body is a water bubble. మైండ్ ఈజ్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మంకీ. Mind is like a mad డోంట్ monkey. ఫాలో ది మైండ్, డోంట్ ఫాలో ది బాడీ. Don't follow the mind. Don't follow the ఈ body. అన్నిటికీ ఆధారమైనటువంటి యొక్క తత్వము కాన్షియన్స్ ఉండాలి. The basic foundation. ఈ కాన్షియన్స్ is conscience. ఆత్మ. The conscience is the spirit. దాన్ని నీవు నమ్ము. You have full faith in that. కేవలం దేహాన్ని, మనసును, బుద్ధిని, ఇంద్రియాలను దీన్ని నమ్ముకొని పోతుంటుంటే నీవేనాటికైనా కూడా కొన్ని ప్రమాదములకు గురి అయిపోతావు. Don't rely on the body, the mind, the intellect and the senses. అయితే ఈ దేహములకు, మనసుకు తగినటువంటి ఒక కర్మను మనం ఆచరించాలి. However, we have to do appropriate action. ఈ related to the పంచభూత body and the స్వరూపమైన mind. జగత్తులో మనం ఉండినంత వరకు పంచభూతములనే మాత్రం అనుసరించాలి. So long we are alive in this world, we have to follow the five elements. కానీ కట్టగడపడికి పంచభూతంలో నీ ఒక భూతం కావాలి. Ultimately, you have to merge in the elements. అది ఏ నీ ఆరవ స్వరూపము. That is the sixth form. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస, గంధము. ఈ ఐదు కూడాను ఒక తెలియనటువంటి రూపములు. The five forms are those things which you do not see. దీనికి మూమెంట్ పవర్ అనేటువంటిది నీ యొక్క ప్రజ్ఞానం. The power, the pulsating activity within is your true self. అది ఏ ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. That is prajnana. అట్టి ప్రజ్ఞాన స్వరూపుడు నీవు. You are the very embodiment of prajnana. నాకు నా లౌకికమైన జ్ఞానం కాదు, It's not worldly knowledge, భౌతికమైన జ్ఞానం not కాదు, secular knowledge, లేక డిస్క్రిమినేషన్ నాలెడ్జ్ కాదు. not the discrimination ఇవన్నీ knowledge. కూడా నువ్వు ప్రాకృతికి సంబంధించినటువంటి They are worldly knowledge. ఇవంతా బుకిష్ నాలెడ్జ్. That's all bookish knowledge. కానీ నీ యొక్క నిజమైనటువంటి నాలెడ్జ్ నీ యందే ఉంటున్నది. The true knowledge is within you. అది నీ పుట్టుకతో పాటు అందుతో నేను కలిసి వస్తుంటున్నది. In fact, it follows you right from the time of నీవు your పుట్టిన birth. తర్వాత వచ్చేటువంటిది కాదు ఇది. It's not the one that has come in ఎప్పుడు between. నీ వెంటనే జంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటుంది, అన్ని విధాలా నీకు దారిని చూపిస్తూ ఉంటుండాలి. The knowledge of the self is with you, in you, above you, around you, and Below with you. you. ఇలాంటి యొక్క సర్వత్రా ఉండేటువంటి యొక్క దైవత్వాన్ని ఎందుకు నీవు మర్చిపోతున్నావు? Why is that you forget God who is present? కనుకనే ఈ కష్టములకు గురి అయిపోతున్నావు. That's the reason why you face trouble. ఈ భ్రమను నీవు పెంచుకుంటున్నావు. You are deluded. ఇది ఒక భ్రాంతిగా బయలుదేరుతుండాలి. You are carried away by ఈ illusion. భ్రాంతియే ఒక పెద్ద మాయ. And this illusion, మాయ అనేటువంటి ప్రత్యేకంగా లేదు. this illusion is not something. నా మాయ ఇది మాయ అన్నాడు. సా మాయ ఇది మాయ. Samaya iti maya. కాబట్టి ఇదంతా కూడా నువ్వు మాయే. Everything is illusion. ఏది కూడా నువ్వు శాశ్వతమైనటువంటిది కాదు. Nothing is permanent. ఇవన్నీ కూడా నువ్వు కదిలిపోయేటువంటి మేఘాలే, These are bound to fade out. పాసింగ్ క్లౌడ్స్. The passing cloud. కనుకనే నీ యొక్క ఆత్మతత్వం ఒక్కటే శాశ్వతమైనటువంటిది. The principle of the self is permanent. అట్టి శాశ్వతమైన సత్యమైన నిత్యమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని మనం లక్ష్యం You నందుంచుకోవాలి. have to keep in view the self which is permanent, eternal and true. అయితే ఈ భౌతికమైన శరీరం ఉండినంత వరకు నీ కర్తవ్యాలను నీవు నిర్వర్తించాలి. As we have the physical body, we have to discharge our duty. ప్రతి పాదుక కూడాను భూమిపైన సంచరించేటువంటిది.
In fact, the feet tread on the ground. కానీ క్రింద ఉన్నటువంటిది పాదము. The feet are on the lower side. కానీ శిరస్సు చాలా ముఖ్యము. The head is very important. కిరీటాలంతా శిరస్సుకే ధరిస్తారు. All the crowns are on the ఇంత head. విలువైనటువంటి శిరస్సును ఎక్కడైనా తీసుకొని పోవాలంటే పాదము నడుచుకోపోతే ఈ యొక్క శిరస్సు కదలదు. Such a head which is so superior cannot reach anywhere without the help of the feet. అయితే ఇటువంటి శిరస్సును గుర్తించుకునే నిమిత్తమై భౌతికమైనటువంటి కొన్ని క్రియలు ఈ రకమైనటువంటి పూజలుగా నియమించారు. To know the reality of the head, there are certain modes of worship of paduka or the feet. ఈ పాదుకలు శిరస్సునంతా మోసేటువంటిది. In fact, the feet bear the weight of the head. ఈ చంద్రమా మనసో జాతః హెచ్చో సూర్యో అజాయత అని. Moon is the presiding deity of the mind and sun is the presiding deity of the vision. ఈ యొక్క నేత్రములు చాలా ప్రధానమైనటువంటిది. Eyes are important. నేత్రములే లేకపోతే మనకు శాస్త్రమే అర్థం కాదు. Without netra, the eye, you cannot go through the దృష్టియే shastra లేకపోతే text. సృష్టి మనం చూడలేము. Without drushti vision, you cannot see the srushti creation. కనుకనే మనం ప్రతిదాని కూడా ఒక నిమిత్త మాత్రంగా ఉంచుకున్నాం. We have to consider everything as అంతేకాని ఇవన్నీ కూడా ప్రధానం కాదు. they are not very important. ఇవన్నీ కూడా ఫండమెంటల్ దీని కింద ఉండేటువంటివి. They're all fundamental. కానీ అన్నింటికి ప్రధానమైనటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి ఆధారం The primary ఆత్మతత్వమే. principle అదే ఆత్మ. is Atma the self. అట్టి ఆత్మతత్వాన్ని మనం మర్చిపోయి Forgetting the principle of భౌతికమైనటువంటి యొక్క అంగములంతా మనం ఆధారం చేసుకుని basing on all the worldly objects, మనం భ్రమిస్తున్నాము. we are deluded. అన్ని విధాలా మనము సంచరిస్తున్నాము, We move about. చింతిస్తున్నాము, We also think. విచారిస్తున్నాము. అన్నిటికీ మూల కారణము ఈ యొక్క మనస్తత్వమే. And it is the mind that is responsible మన for all భ్రమనే our thoughts. దీనికంతా మూల కారణము. They are all our thoughts that are responsible. భ్రమ ఉండినంత వరకు బ్రహ్మ మనకు చిక్కడు. So long there is Brahma, the delusion, you cannot understand Brahma, the divine. ఏనాడు భ్రమను మనం వదులుతామో ఆనాడే మనం బ్రహ్మకు మన చేతిలో ఉంటాడు. The day Brahma delusion is given up, you can have Brahma. బ్రహ్మ అనగా విశాలత్వంతో కూడినటువంటి వాడు. Brahma represents vastness. విష్ణు అనగా విశాలత్వాన్ని పెంచుకునేటువంటి వాడు. Vishnu was expansive. కాబట్టి దైవత్వములకు ఎప్పుడు కూడా విశాలత్వమే కాని సంకుచితమైన భావము కాదు. God represents the vastness. నీ సంకుచితమైన భావం చేత నీవు భగవంతుని సంకుచితంగా భావించవచ్చు. Since you are narrow, you consider God also as narrow. అది యద్భావం తద్భవతి. నీ యొక్క సంకుచితమైనటువంటి నీకు సంకుచితంగానే కనిపిస్తుంది. As is your feeling, so is your visualization. భగవంతునికి విశాలమైనటువంటి భావము, God is broad, అనంతమైనటువంటి సంకల్పము. infinite will. దీన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఎవరికి చేత కాదు. It's not possible for anybody అర్థం to know. చేసుకోవడానికి చేత కానప్పుడు అనర్థాలుగా పెంచుకుంటారు. Because you cannot know the artha, the meaning, you face the ఈ problem of అనర్థం anartha. లోపల యథార్థాన్ని మర్చిపోతారు. The yadartha significance is forgotten. పదార్థాన్ని విశ్వసిస్తారు. And we also forget the parartha. కనుకనే ఈ పదార్థమునే మనము ఆధారం చేసుకున్నాం కానీ పరార్థమును ఆధారం చేసుకోలేదు. We go by the padartha, the matter, but we are not ఆ understanding పరార్థమే parartha. ఫండమెంటల్. And that is fundamental. ఇవంతా కూడా ప్రాకృతమైనటువంటి వస్తువులు. All other are physical objects. ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి వస్తువులను నీవు ఆధారం చేసుకోవద్దు. Don't go by the physical objects. వాటిని మనసులో ఉంచుకో. If they will you నీ anyway. జగత్తును దీన్ని నాటకం ఆడాలి. The world, you have got to do with them. నీ కర్తవ్య కర్మలు ఆచరించాలి. You have to discharge your duty. నీ బాధ్యతను నీవు వహించాలి. You have to discharge your responsibility. అంతవరకే దీన్ని మనం విశ్వసించాలి. Yes, you have to believe these things. నిజంగా భగవంతుని నీవు విశ్వసిస్తే When once ఈ you faith in, శిక్షమైనటువంటి ఏమాత్రము నీకు జ్ఞాపకం రావు. when once you have faith in God, no other thought will get into you. అంతా పంచభూతములే. Everywhere you find five elements. ఈ పంచభూతముల యొక్క తత్వాన్ని మొట్టమొదటి అర్థం చేసుకుంటే దైవత్వం మనకు సులభంగా అర్థమవుతుంది. When once you understand the principle of five elements, you can also understand the principle ప్రేమ of God. స్వరూపులారా, Embodiments of ఈ love. పంచభూతములు కూడాను The five elements. మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి ప్రాణములు. They are the life principles. ఈ ప్రాణములే లేకుండా Without this life, జీవితమే లేదు. there is no life. ఈ ఇందులో వాయువు అనేటువంటి ప్రాణము సర్వత్రా వ్యాపించేటువంటిది. And this air is present everywhere. ఇన్ యూ, విత్ యూ, అబౌవ్ యూ, బిలో యూ, అరౌండ్ యూ. It is in you, with you, above you, below you, around you. నీ సర్వత్రా ఉంటుంది కూడా మన చుట్టూ కూడా ఉండేది అది. And it's around you also. కానీ మనకు కనిపించదు, But yet you don't see. మనకు చేతికి చిక్కదు. You cannot catch hold of it. చిక్కకుండా పోయినంత మాత్రమున, కనిపించకుండా పోయినంత మాత్రమున లేదు అని మనం As you cannot see, as you cannot catch hold of it, you cannot deny that. కనిపించకపోయినంత మాత్రమున, లేక పట్టడానికి వీలు కానంత మాత్రమున లేదు అని మాత్రం చెప్పకూడదు. Though you cannot see, though you cannot hold it, you cannot తానే deny it. లేకపోతే నీవెలా ఉన్నావు? Without air, how do you live? అదే నీ శ్వాస.
That's your breath. ఈ శ్వాస ఉండినంత వరకే ఇది శివం. So long there's breath in you, Shivam, ఈ hospital. శ్వాసనే పోతే శవం. Without this breath, it is Shivam, the dead body. కాబట్టి ఈ శ్వాసనే మనకు శివం. Therefore, the Swasa, ఈ the శ్వాసనే breath is ఈశ్వర Shivam. స్వరూపము. And the Swasa ఈ is శ్వాసనే the form. నిజమైన గాలి స్వరూపము. And the Swasa is the air. కనుకనే ఈ స్వరూపాలతో భగవంతుడు మానవుడు ఎంత సంచరిస్తూ సర్వ విధాలా కూడాను మానవుని సంరక్షణ జరుపుతూ ఉన్నాడు. God is present in the form of air, sustaining the organic world. కనుక So, మొట్టమొదట మనము భగవంతుడు అంటే ఏదో ఒక పెద్ద ఆకారంతో ఉన్నాడని మనం భావించరాదు. let's not consider God as a very big mighty form. ఆ ఆకారంలో అన్ని కూడా మనం కల్పించుకున్నవే. All these forms are our own assumptions. 4 చేతులు పెట్టారు, 4 hands. శంఖము చక్రము And we గదా have got the పద్మము drums and the 4 wheels. పట్టారు. And we have got all 4 insignia. భగవంతుడు 4 చేతులు పుట్టాయా? Do you think God has 4 hands? 4 చేతులు పుట్టేసేస్తే ఏ ఎగ్జిబిషన్ లోనే పెట్టిండి వచ్చును కదా? If God is to have 4 hands, He can be put in an exhibition. కాదు కాదు, No, no. భగవంతుడికి సర్వశక్తిమయుడు అని గుర్తింపజేయడానికి 4 చేతులుగా పెట్టాడు. To make you realize that God is all ఒక చేతిలో powerful. శంఖము, And the person counts ఆ 10. శంఖమే శబ్ద బ్రహ్మము. This Shankha represents the sound. ఇంకొక చేతిలో చక్రము, The other wheel, ఆ Chakra, చక్రమే కాలచక్రము. the wheel of time. కాబట్టి ఈ శబ్దము కాలము రెండు కూడా భగవంతుని చేతిలోనే ఉంటున్నాయి. Therefore, the sound and the time are in the hands of God. ఇంకొక చేతిలో గద, And then you గద అనగా బలము, and this బలం Gada కూడా భగవంతుని చేతిలోనే ఉంటున్నది. stands for strength, which is in the hands of God. హృదయము పద్మము, That the lotus stands for కాబట్టి heart. ఇది కూడా భగవంతుని చేతిలోనే ఉంటున్నాయి. It's also in the hands of God. ఇవన్నీ కూడా కేవలం అర్థం గావించుకునే నిమిత్తమై To make you understand the ఈ విధమైన significance, ఆకారంతా నిర్మించుకుంటూ వచ్చారు. these forms are there. కనుక ఈ ఆకారములు కాదు, మానుష ఆకారమే శాశ్వతమైన ఆకారము. The human form is the reality. అటువంటి దైవం మానుష రూపేణ, God is in the human form. ఆ మనుష్య స్వరూపం లోపల ఏది ఉత్తమమైనటువంటిదో, That which is noblest, ఏది పవిత్రమైనటువంటిదో, which is sacred, ఏది సర్వకర్మలకు ఆధారమైనటువంటిదో, that which is responsible ఏది for our సర్వాధారమైనటువంటిదో activity. As a basic అలాంటి foundation, మానవత్వాన్ని మనం విశ్వసించాలి. we should have full faith in such human life. మనకి ఇచ్చినటువంటి ఇంద్రియాలను సద్వినియోగపరచాలి. We have to make proper use of the senses. అప్పుడే నీవు మానవుడైపోతావు. Then only can be a true human. మానవుడు అనగా ఏమిటి? Who is a human being? మూడింటిని ఏకం గావించుకునేటువంటి The వాడు. one who has got the ఈ ప్రాపర్ harmony. స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్ ఈజ్ మ్యాన్ The అన్నారు. proper study of mankind is man. మా ప్రాపర్ స్టడీ ఏమిటది? What is proper study? సంకల్పించుకునేటువంటి మనసు, The mind that thinks, చెప్పేటువంటి నాలుక, and the word that spells చేసేటువంటి out, పని చేతులు, and the hands ఈ that work. మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే The harmony of the thought, ఇదే word, and ప్రాపర్ deed. స్టడీ ఆఫ్ మ్యాన్ కైండ్. That is the proper study of ఏది mankind. సంకల్పించావో That which is thought దాన్ని నీవు నోటితో పలుకు, must be said, ఏది నోటితో పలికావో దాన్ని నీవు చేతులతో చెయ్యి. must be acted upon. ఈ మూడింటి యొక్క ఏకత్వమే నిజమైనటువంటి దైవత్వం. The unity of these three is the true divinity. త్రిగుణం, త్రిదలాకారం, త్రినేత్రంచ, త్రియాయుధం, త్రిజన్మ పాప సంహారం, ఏక బిల్వం శివార్పణం. The three attributes, the three forms of the divinity, the three, ఆ హృదయాన్ని నీవు భగవంతునిగా are అర్పణ to God. చేసిన అది నీ దైవత్వము. That there lies the actual divinity. ఇలాంటి దైవత్వాన్ని Such a divinity మన వెంటనే దంటనే ఇంటనే కంటనే ఉంటుకుని మనం ఎక్కడెక్కడో తిరుగుతున్నాం. is always with you, in you, every second, every moment, but you are in search of Him. ఈ విధంగా తిరగటం చాలా కాలం వ్యర్థము. You are wasting time like that. కాలం వ్యర్థం చేయకూడదు. Don't waste time. కాలాయన మహాం, God is time. కాలకాలాయన మహాం, He's master of time. కాలదత్తనాయన మహాం, కాలాతీతాయన మహాం, కాల స్వరూపాయన మహాం, కాల నిమితాయన మహాం, అంతా కాలమే. God is time, transcends time, the ఈ master కాలం of అంతా time, నీ చుట్టూనే ఉంటున్నది. and is present all around. కాబట్టి ఇంతటి గొప్ప భగవంతుని మనం వెంటనే జంటనే ఇంటనే పెట్టుకొని మనం ఎందుకు ఇంత పరితపించడం? And God is with you, around you, always in you. How is that you are in search of Him? కనుక దైవత్వం అనేటువంటి ప్రత్యేకంగా ఎక్కడో లేదు. God is not separate from you. ఎక్కడ నీ యొక్క మానవత్వం పవిత్రం గావించుకునేటువంటి యొక్క క్రియలు ఆచరిస్తుందో ఆ మానవత్వాన్ని నీవు విశ్వసించు. Wherever there is human activity which is there, which is sacred, you can understand God ఎప్పుడు is there. పరోపకార సంబంధమైనటువంటి కార్యంలో ప్రవేశించాలి. Always render service activity. హస్తం, The hand, భూషణం, దానం. the hand has got the special jewel of charity. ఇంతకంటే గొప్ప ధనం మనకేం కావాలి? What else? హస్తస్య భూషణం దానం. And then the jewel. దానం చేసేటువంటి హస్తమే నిజమైనటువంటి అలంకారం. And the charity is the true decoration. సత్యం కంఠస్య భూషణం. And the truth is the decoration. మన కంఠం ఉంటేటువంటిది ఏమిటి? నెక్లెస్ వేసుకోవడానికి కాదు. Necklace is not the true decoration. సత్యస్య భూషణం. సత్యం చెప్పడానికే మన కంఠము. And this is gifted only to utter truth.
ఇలాంటి భూషణాలు మనం దగ్గర పెట్టుకొని ఏదో కొన్ని భూషణాలు కావాలని ఆశిస్తున్నాం. With all these jewels who are born with them, but we ఈ want భూషణాలు మన దగ్గర విలువైనటువంటి పెట్టుకొని బయట ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి భూషణాల కోసం మనం ప్రయాణం చేయటం చేతనే మనకు దూషణలు బయలుదేరుతున్నాయి. Forgetting this God-given bhushana, the jewelry, we're forgetting God, therefore we're subjecting ourselves to dūshana or accusation. కనుకనే మనం దూషణకు పాల్పడకూడదు. Don't never submit yourself to criticism, dūshana. భూషణలో మనం ఉండాలి. And have this bhushana. ఇది ఏ మానవంతుని యొక్క అలంకారము. This is the true bhushana. పై ధరించినటువంటి యొక్క వేషములు కాదు. It's not the apparel that you put on. నేచురల్ ఇది. You should have natural దీనిని jewelry. మనం ఆధారం చేసుకోవాలి. That you should go by that. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of మీ love. అందరి యందు ఉండినటువంటిది ఒక నిజమైనటువంటి ప్రేమనే. Love is common, uniform. ప్రేమకు మార్పే లేదు. Love has no change. కానీ ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి ప్రేమను పెట్టుకొని ఎందుకు పెడమార్గంలో మీరు ప్రయాణమవుతున్నారు? With all this sacred love latent in you, how is that you are? ఈ ప్రేమను పెడమార్గంలో ప్రవేశపెట్టి లౌకికమైనటువంటి దీంట్లో పోయి నిందలకు పాల్పడుతున్నారు. Love is put to selfish grounds, therefore you are criticized, put to blame. నిందలకు పాల్పడకూడదు. Never submit yourself to blame. 10 మంది కూడా నువ్వు సై అనిపించుకునేటువంటి దానిగా మనం రూపొందింపు చేసుకోవాలి. You should earn a good name. People should నీ say దేహం you. అంతా సర్వంగా అద్భుతం గావించాలి. And in fact, you have to sacrifice all your love. దైవత్వంగా నీవు భావించాలి. Consider yourself as ఈ divine. దైవాధారమైనటువంటి యొక్క దేహము. And in fact, the body depends on God. ఇటువంటి దైవాధారమైనటువంటి దేహాన్ని ఎందుకు మనం అపవిత్రం చేసుకోవాలి? Why should we make our body ఏది unsacred? చేసినా నీవు మంచి పని చేయి. Whatever you do, do good. డూ గుడ్, Do good. డోంట్ డూ ఈవిల్. సీ నో ఈవిల్, See no evil. సీ వాట్ ఈస్ గుడ్. See what is good. హియర్ నో ఈవిల్, Hear no evil. హియర్ వాట్ ఈస్ Hear what గుడ్. is good. టాక్ నో ఈవిల్, Talk no evil. టాక్ నో వాట్ ఈస్ Talk what గుడ్. is good. చేతులు డూ నో ఈవిల్, డూ వాట్ ఈస్ గుడ్. Do no evil, do what is good. దిస్ ఈస్ ది వే టు గాడ్. This is the way to God. మనకి ఇచ్చినటువంటి సర్వ అంగములు కూడా నువ్వు పవిత్రం గావించుకోవాలి. All the limbs of our body should be made sacred. స్వార్థరహితమైనటువంటి యొక్క త్యాగంతో నువ్వు పని చేయాలి. Be ready to sacrifice selflessly. అయితే ఇది అంత సులభంగా మనకు ప్రాప్తించదు. But it's not that easy. And అంతో ఇంతో స్వార్థం అనేటువంటి ఉంటుంది. there will be trace of selfishness. ఈ స్వార్థం ఉండినంత మాత్రం నువ్వు భయపడనక్కర్లేదు. Don't be afraid of selfishness. కానీ స్వార్థం కూడా ఉండాలి. It's needed to some extent. ఎంతవరకు అంతవరకు పరిమితిని It should be పెట్టుకోవాలి. under certain limit. భగవంతుడు సర్వత్రా ఉంటున్నాడు. God is everywhere. సముద్రంలో పోయి మనం చేరినాము. You are near the ocean. ఆనంద సాగరంలో మనం మునుగుతున్నాము. And you drown yourself. కానీ in ఈ the ఆనంద ocean of సాగరంలో bliss. పోయినటువంటి వాడు ఎవరు ఎంత పాత్ర తీసుకొని పోతారో ఆ పాత్ర ఎందుకు ఆనందం అనేటువంటి దాన్ని దించుకొని వస్తారు. As is the size of the container, so will be the amount of water that you collect. అంతేగాని మన కంటైనర్ బట్టే దీని యొక్క వాటర్ మనకు లభిస్తుంది. The amount of water would be ఈ ఆనందం proportional మనకు to the size of the ప్రాప్తిస్తుంది. container. కాబట్టి మనము ఆనందం అధికంగా కావాలనుకుంటే ఈ కంటైనర్ ఎక్కువ పెద్దదిగా If చేసుకోవాలి. you want this water of bliss more and more, have bigger container. పెద్దదిగా మనం పెంచుకోవాలి. Expansion of love. ఈ ఎక్స్పాన్షన్ లవ్ లో ఉంటారు కానీ కంట్రాక్షన్ లవ్ లో మనం పడిపోకూడదు. Never be after contraction ఈ love. కంట్రాక్షన్ లవ్ అనేటువంటి చావు. Contraction love is death. ఎక్స్పాన్షన్ లవ్ లైఫ్. Expansion love is life. అట్టి లవ్ ను మనం పెంచుకోవాలి. Such love you should ఈ foster. లవ్ ను మనం పెంచుకొని 10 మందికి పంచుకోవాలి. And you should share this love with everybody. అది ఏ మానవత్వంలో ఉన్నటువంటి ఒక త్యాగము. There lies the true sacrifice in నా human life. కర్మణ నా ప్రజ ధనేన త్యాగేనైకి అమృతత్వ మానసు. No association, no authority, no power would confer you దీన్ని immortality. మనం అన్ని విధాలకు after sacrifice. భగవంతుడికి త్యాగం చేయాలి. Everything has got to be sacrificed to అంతా God. భగవంతుండే. Everything belongs to మనం God. ఇచ్చేది ఏమి లేదు. Nothing of your own. కాబట్టి ఏ హృదయంబు నసికితవి ఈశ నాకు Oh God, that God you have given, that heart మగిలి you have దానినే given me. అర్పించ మహితమూర్తి I offer the same heart to you. కరగ వేరేమి తెచ్చు నీ పాద అర్చనకును What else am I to give you? అంజలికి తింటూ అందుకోవయ్య నీవు అన్నాడు. Accept my humble salutation. కనుకనే భగవంతుడికి మనం ఇవ్వవలసినటువంటిది ఇంతే. That is the true ఏ offering. హృదయాన్ని తాను అందించాడో ఆ హృదయాన్ని అందిస్తే చాలు. That heart of God you have gifted me, I am giving it to you now. కానీ ఈనాటి మానవుడు, But man today, ఈనాటి విద్యావంతుడు, the modern man, ఈనాటి మేధావి the intellectual, అజ్ఞానంలో మునిగిపోతున్నాడు. has drowned himself in ఎంత ignorance. చదువు చదివినప్పటికీ Though he is highly educated, దీన గుణములు మానలేడు. he will never give up mean చదువు తర్కవాదమే గాని పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు All పొందలేదు. this education will make him argumentative. ఈ చదువు దేనికోసం చదువుతున్నాము? Why do you study? కేవలము ఒక పొట్టకూటి కోసమా? It's only to eke out a కాదు living. కాదు కాదు.
చదువు చదువు చదివి చావంగ నేటికి చావు లేని చదువు చదువాలి. And all having all this education, after all you are going to die ultimately. ఎంత చదువు పెరిగే కొద్దీ సందేహాలు అధికమైపోతూ వస్తున్నాయి. With increasing knowledge you will have more and more of doubts. వీడు నిజంగా మనిషే కాదు. And he is not ఈ human. డౌట్స్ ని పెట్టుకునేటువంటి వాడు మనిషే కాదు. A man with doubts is no man at all. మనిషి అంటే డౌట్స్ లేనటువంటి వాడు మనిషి. You are a true human if you have no doubt. ప్యూర్ హార్ట్, Pure heart. పూర్ణమద పూర్ణమిదం పూర్ణాత్ పూర్ణముదచ్యతే. You should have pure heart, that which is full. నీ హృదయం అనేటువంటి పూర్ణంగా తయారు And చేసుకోవాలి. the heart should be total and full. అప్పుడే నీ యొక్క దివ్యత్వం నీకు అర్థమవుతుంది. Then you can understand divinity. ఇంకా మానవత్వం లోపల కన్నులనిచ్చాడు. God has given us eyes. కన్నులనిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? అన్ని చూసేందుక You know why eyes are given? To see everything. కాదు కాదు, No, no. దైవత్వాన్ని చూసేందుకు. You should see God. ఇలాంటి దైవత్వం ఎదురుగా వచ్చి కూడా కన్నులు మూసుకొని ధ్యానం చేస్తున్నట్టే వీడి బూటకపు ధ్యానం. In front of God you close your eyes and meditate. It is artificial. వీడు ఏ drama. జన్మంలోనూ గుడ్డివాడై ఉన్నాడు, He must have been blind in the last లేక life. ముందు జన్మంకైనా గుడ్డివాడైపోతాడు. Or in future is going to be కనుకనే blind. దైవం ముందు ఉండి కూడా కన్నులు మూసుకోవటము ఇది కేవలం ఒక అసభ్యమైనటువంటి పని. Therefore it is not proper to close your eyes in front of God. కన్నులు తెరిచి చూడు. Open your eyes. నీ యొక్క భావంతో జ్ఞానకందులు కూడా నేను తెచ్చు. Also open up ఈ your జ్ఞాన inner eye. నేత్రములు కూడా నీవు తెచ్చు. Open your inner eye. భౌతికమైన నేత్రములే మూసుకున్నప్పుడు జ్ఞాన నేత్రములు తెచ్చుకుంటాయా? When you close your physical eye, how can you open your inner eye? నాలుకనిచ్చినది ఎందుకు తెలుసా? You know why tongue is given? నీకు రుచికరమైన ముద్దలు అందించుకుంటా? Is it merely to taste all the delicacies and కాదు preparations? కాదు కాదు కాదు, No, no, no. కైలాసవాసిని 106 పరిగేది నీకు. To sing the glory of God repeatedly. ఒక నామాన్ని నువ్వు పలుకు, Chant His name. నిరంతరము భగవత్ చింతన నీవు చేయి, Think of God constantly. మంచి మాటలు మాట్లాడు, Be good. పనులకు హితమైన మాటలు మాట్లాడు. And make others happy by your words. కానీ ఈ మాటలు ఇచ్చినారు కదా అని భగవంతుని ఇష్టమొచ్చినట్టుగా మాట్లాడకూడదు. The speaking faculty is given. ఆ not మాటలు speaking ఇతరులకు బాధ the way you కలిగించకూడదు. ఇతరులకు బాధ కలిగించకూడదు. like. Your words should never harm anybody. ఇతరులకు నొప్పి కలిగించకూడదు. Hurt anybody. మృదుమధురమైన మాటలు మాట్లాడు. Speak softly and sweetly. కానీ కొంతమంది మృదుమధురమైన మాటలు చెప్పినప్పటికీ కొంతమంది వినరు. Though it is said softly and sweetly, అది వాళ్ళ కర్మ. here, it is their fate. కనుకనే నాట్ వెయిట్ Fate. కనుక వాళ్ళు వింటే వింటారు, పోతే పోతారు. Let them listen or not. కనుక Leave them మనం to themselves. మధురమైన మాటలు చెప్పాలి. Therefore, speak in a pleasing way. దివ్యమైనటువంటి పలుకులు పలకాలి. You should utter always divine ఆ words. పలుకులు పలకడానికి నీ చేత కాకపోతే మౌనంగా ఉంటుంది. If it is not possible, at least maintain silence. మౌనం కలహం నాస్తి. దీనివల్ల ఏమాత్రం కలహం మనకు రాదు. When you are silent, there will be no conflict. ఇలాంటి పవిత్రమైనటువంటి దైవత్వానికి ఎంత పవిత్రమైనటువంటి పలుకులు చూపులు అర్పితం చేయాలి. The words and the looks and actions must be offered to God. నిజంగా దైవత్వాన్ని సరిగా గుర్తించుకోలేకపోవటం చేతనే ఇంత మూర్ఖత్వంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు మానవులు. We are so foolish in our activity because we are not understanding God and His nature. దైవత్వాన్ని గుర్తించినటువంటి వాడు ఈ మూర్ఖ మార్గంలో ప్రవేశించడు. The one who has realized God will never be foolish. తానే దైవంగా ఉన్నాడు. He himself is God. కానీ ఆ దైవత్వం అనేటువంటి దాన్ని తాను గుర్తించుకుంటే నేడు కాకపోయినా రేపైనా గుర్తించుకోవాలి. If he knows that he is God, he has to know someday. అప్పుడే పూర్ణమానవుడైపోతాడు. Then only be a human being. In total. పూర్ణమైనటువంటి పని మనం చేయాలి. And that whatever you do must be full. ఒకనొక సమయం లోపల ఇటీవల లోపల At one time in వైలెన్స్ Italy, చేసేటువంటి మేనేజ్ ఉండేటువంటి వాడు. there is one who used to make violence. అతని పేరు Anthony. ఈ ఆంటోనీ అనేటువంటి వాడు వైలెన్స్ చేసేవాడు. Anthony used to make violence. ఒక సంవత్సరమైనా కానీ ఒక వైలెన్ పూర్తి చేయలేకపోతున్నాడు. He takes 1 year time to make a violence. ఫ్రెండ్స్ అంతా వచ్చారు. Friends came, ఏమో బ్రదర్, brother, ఒక సంవత్సరం ఒక వైలెన్ నీవు టైం తీసుకుంటే if you నీ take కుటుంబం ఏ రీతిగా బ్రతుకుతుంది? If you take 1 year to make one violin, how can you carry out your living? దీన్ని చేయడానికి ఒక సంవత్సరం కావాలనా? Do you require 1 year? టైం తీసుకుంటున్నావు, వేస్ట్ చేస్తున్నావు. You're wasting your time. అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు ఆంటోనీ, Then Anthony said, బ్రదర్, brother, నేను చేసేటువంటిది భగవత్ కార్యము. what I'm doing is God's work. భగవంతుడు పూర్ణ స్వరూపుడు. God is full. కాబట్టి నేను చేసే వైలెన్ కూడా పూర్ణమైనటువంటిదిగా ఉండాలి. God is embodiment of perfection. ఏ What I do అపస్వరములు is కానీ perfect. ఏ అశబ్దములు కానీ ఉండకూడదు. There should not be any other faults in that what I do. ఎవరు దీనిని తప్పు పట్టకూడదు. Nobody should point to అంత it. పరిపూర్ణమైనటువంటి యొక్క వైలెన్ గా చేయాలి. So I should make a perfect violin. కనుకొని ఆనాటి నుంచి నేటి వరకును
Right ఆంథోనీ వైలన్ అంటే చాలా పేరు ప్రసిద్ధి Right కలిగింది. from those days till now, Anthony Whalen is famous and popular. అదే విధంగానే మనం ఏది చేస్తే గాని భగవంతుడు పూర్ణ స్వరూపుడు. God is perfect and full. కనుక మనం చేసింది భగవంతుడికి తృప్తికరమైనదిగా చేయాలి. We should do in such a way as to please God. అప్పుడే నీ యొక్క పనులు సార్థకమవుతుంది. Then only your life will be redeemed. నేను చేసే పనులంతా కూడాను But all that I do పనులకంతా కూడాను హితంగా ఉంటుండాలి. must be acceptable to others. అప్పుడే వారికి నేను సన్నిహితుడైపోతాను. Then I would be intimate to them. కనుక నేను వారికి ఫ్రెండ్షిప్ గా మారిపోతాను. So I could be a friend to others. ఫ్రెండ్స్ గా నేను ఉండాలంటే నేను సరైనటువంటి మధురంగా ఉండేట్టు చేయాలి. If I am to be friendly with you, all my actions. ఇంత అన్నం పెట్టినా సరే నీకు వానికి సరైనటువంటిదిగా పెట్టాలి. Doesn't matter even if you offer a morsel of food, it should be served. కనుక మనం చేసే పని ఎందుకు కూడాను విచక్షణ జ్ఞానంతో సరైనటువంటి అర్థం చేసుకొని మనం పని చేయాలి. Whatever you do, you should exercise your discrimination. మంచి ఫ్రెష్ మనం ఇవ్వాలి. You should serve fresh food. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా ఫ్రెష్ ఇస్తాడు. God always gives fresh. నేను ఏదైనా రింగులు ఇస్తుంటాను, Bhagavan పర్ఫెక్ట్ presents సైజ్ వస్తుంటది. Now it will be correct, exact fit. ఒక గోల్డ్ స్మిత్ అతను ఆల్తి తీసుకొని పోయి చేసుకుని వస్తే కూడాను అక్కడ తప్పు అయిపోతుంటాయి. The goldsmith also, even if he takes the measurements, కానీ it will వాడు go గోల్డ్ wrong. స్మిత్, It's a goldsmith. ఇది లైఫ్ స్మిత్ Oh, God. Light smith is కాబట్టి wrong. అంత కరెక్ట్ గానే రావాలి. Oh, everything is perfect. మీరు ఏది చేసినా కానీ మంచి పర్ఫెక్ట్ గా చేయాలి. Whatever you do, it should be perfect. చేయించుకున్న వాడు తృప్తి పడాలి. The one who is served, చేసిన వారికి తృప్తి the కలగాలి. one who serves should be happy. అది నిజమైనటువంటి యొక్క తృప్తి. That is the true satisfaction. తృప్తి తృప్తి తృప్తి. The satisfaction, the ఈ content. తృప్తిలో ఉండినటువంటి ఆనందం ఎక్కడా లేదు. The true bliss lies in satisfaction. కనుక విద్యార్థులారా, So students, విద్యార్థినీయులారా, boys and girls, ఈనాటి పిల్లలు మీరు your young రేపటి దినం పెద్దవారు కావచ్చును, and your future మీరే citizens, తల్లిదండ్రులు కావచ్చును. your future parents. కాబట్టి ఈనాటి నుంచి పవిత్రమైనటువంటి గుణములు పెంచుకుంటూ పోండి. Develop sacred qualities from this day. పవిత్రమైన ప్రవర్తనలు కూడా పెంచుకోండి. You should have sacred conduct from today. పవిత్రమైనటువంటి యొక్క చర్యలు కూడా మీరు పెంచుకోండి. Undertake sacred activities. అప్పుడే మీరు పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడిపిన వారు అవుతారు. Then you can lead a sacred life. మనిషి జన్మం చాలా పవిత్రమైనటువంటిది. Human life is highly జంతువునాం నరజన్మ దుర్లభం. The human life is rarest of all. దీనికంటే మించింది ఏముంటుంది? అది There's another ఉపనిషత్తులో greater, చెప్పారు, higher than this. మానవుడు చాలా ప్రధానుడు. Man is most important. మానవుని యొక్క విలువ దీనికి దానికి కట్టడానికి వీల్లేదు. Value of the man cannot be మీరు estimated. బంగారుకు వజ్రాలకు పోల్చుకుంటాము. You compare yourself with the gold and వజ్రాలకు diamond. బంగారుకు ఎవరు విలువ ఇస్తున్నారు? Who is attaching value to the gold and మనిషి diamond? ఇస్తున్నాడు. Man attaches value. మనిషి విలువ కడితేనే వజ్రాన్ని ఎవరైనా కొనగలుగుతారు. Because of man, the gold is valuable. So also the మనిషి diamond. విలువ కడితేనే బంగారుని ఎవరైనా కొనగలుగుతారు. Because of man, gold is costly. మెన్ ఆర్ మోర్ వాల్యుబుల్ దాన్ ఆల్ ది వెల్త్ ఆఫ్ ది వరల్డ్. Men are more valuable than all the wealth of the world. కనుకనే మనిషి కంటే విలువైనటువంటి వాడు లేడు. There's no other greater valuable కనుక costly మీ object విలువను than మీరు man. పాడు చేసుకోకూడదు. You should not spoil yourself. మీరంతా పవిత్రమైనటువంటి విలువను పెంచుకోవాలి. You should have all sacred values. చిన్న చిన్న విషయాల్లో కూడా మీరు చాలా పొరపాటైపోయి స్వార్థానికి బయలుదేరుతున్నారు. You are selfish even in small matters. ఫిష్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ సెల్ఫిష్. Fish is better than selfish. ఫిష్ పోతుంది, నీళ్ళలో తిరుగుతుంది, Fish moves about in ఆ water, నీళ్ళలో ఉన్నటువంటి మురికంతా తినేసేస్తుంది, cleans the dirt, నీళ్ళని పరిశుద్ధపరుస్తుంది. and ఈ సెల్ఫిష్ మ్యాన్ ఏం చేస్తున్నాడు? selfish man సమాజంలో ప్రవేశిస్తున్నాడు. moves in society. పవిత్రంగా ఉన్నటువంటి యొక్క సమాజంను పాడు చేసి పెడుతున్నాడు. He also spoils the sacred. దేని వల్ల? society. సెల్ఫిష్ వల్ల. Why? Because of selfishness. కనుక సెల్ఫిష్ ఉండాలి, You can be కానీ selfish, దానికి ఒక but పరిమితం it పెట్టుకోవాలి. should be under control, limit. ఇట్లా లేకుండా ఇష్టమొచ్చినట్టుగా మనం సెల్ఫిష్ గా పోతే మంచిది కాదు. But if you are selfish limitlessly, it's dangerous. స్వార్థరహితమైనటువంటి కర్మలు ఆచరించండి. You should undertake selfless activity. పవిత్రమైనటువంటి చర్యలు చేసుకోండి. Do all sacred actions. అప్పుడే మీ విలువను మీరు కాపాడుకున్న వారు అవుతారు. Then you can earn your true value. మనిషి అంటే ఎంత గొప్పవాడు మనిషి. Man, Manishi is supreme. మనిషి Manishi. మనిషి Manishi. తిప్పి పెడితే సినిమా. If you reverse it, cinema. మనిషి సినిమా. Manishi, cinema. సినిమా మనుషులు అయిపోతున్నారు You ఈనాడు. have become cinema Manishi. కానీ Human being. నిజమైన మనుషులు కావాలి. You should be a true human being. మానవ, Manava. మా అనగా జ్ఞానము, Maya. నా అనగా లేకుండా, Without. వా అంటే వర్తించటము. Conduct yourself. అజ్ఞానం లేకుండా వర్తించేటువంటి వాడే మానవుడు. The Manava is the one who conducts himself crossing this ignorance. కనుకనే అట్టి మానవుడిగా మీరు తయారు You కావాలి. should be such Manavas or humans. అప్పుడే మీరు చదువుకున్నందుకు సరైన కీర్తి వస్తుంది. There lies the fulfillment of all your education. విద్యార్థులారా, Students, మీ యొక్క కీర్తి ప్రతిష్టలను ప్రపంచానికి చాటించి, ప్రపంచానికి వెలువరిచి
ప్రపంచానికి మీరు దృష్టంతో చూపించి దాన్ని సరైనటువంటి మార్గంలో పెట్టడానికి ప్రయత్నించాలి. Let your name and conduct be demonstrated to the rest of the world. ఈనాడు ప్రపంచం చాలా అయోమయ స్థితిలో The ఉంటున్నారు. world is in a confused state today. ఎక్కడ పోయినా అశాంతి, Everywhere there is restlessness. ఎక్కడ చూసినా దుఃఖమే, There is misery. ఎక్కడ చూసినా పాపమే, There is sin. ఎక్కడ చూసినా క్రూరమే. There is wickedness. ఇలాంటి పరిస్థితి లోపల మీరైనా బయలుదేరి దీన్ని శాంతిపరచాలి. Under these circumstances, you go everywhere and pacify the situation, calm down, కనుకనే మీరు పవిత్రమైనటువంటి శాంతిని మీరు అందించండి. and see that you share the sacred peace. ఈ శాంతి ఎక్కడ ఉంది? Where is peace? నీ యందే ఉంటున్నది. The peace is within నీవే you. శాంతి స్వరూపుడవు. You are the embodiment of peace. కనుక అలాంటి శాంతిని నీవు పెట్టుకుని పైన శాంతి 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 అని బయట పోయి చూస్తే పీస్ పీస్ ఎక్కడ చిక్కుతుంది? పీసెస్ చిక్కుతుంది. You are peace unto yourself, but you are in search of peace outside. You find దీనికంతా only మూల peace. కారణము స్వార్థమే. Everywhere we find self. స్వార్థాన్ని త్యజించు, Sacrifice yourself పదార్థాన్ని వరించు, and then పరార్థంలో చేరిపో. be spiritual and understand the reality. అది ఏ మానవత్వంలో ఉండేటువంటి సీక్రెట్. And that is the secret of human life. ఇలాంటి పవిత్రమైన భావాలను మీరు పెంచుకుంటూ రాండి. And you also appreciate the sacred feelings and thoughts. ఇందులో కూడా స్వార్థాలు బయలుదేరుతున్నాయి. We find people who are selfish in these activities. ఎడ్యుకేషన్ పూర్వం చాలా స్వార్థరహితంగా ఉండేటువంటిది. Earlier times education was selfless. వైద్యము స్వార్థరహితంగా ఉండేటువంటిది. Health care was selfless. కానీ ఈనాడు ఎడ్యుకేషన్ కానీ హెల్త్ కానీ అన్ని కూడా స్వార్థమైపోయినాయి. The health and education have become business, selfish today. 10 మందికి మంచిని బోధించాలి, Teach good to others 10 మందికి ఆరోగ్యాన్ని పెంచాలి. and see that people will be healthy around you. కనుక ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఆసుపత్రి కట్టాలంటే దండికి డబ్బు వస్తుందని స్వార్థం పెట్టుకుని హాస్పిటల్ The కట్టేస్తున్నారు. hospitals are constructed on selfish grounds to earn more and more 10 money. కోట్ల ఆసుపత్రి రూపాయలు కట్టించేస్తే 100 కోట్ల వరకు వాడు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. If the hospital is built at a cost of 10 crores, they expect 100 crores return. ఈనాడు ఏదైనా చిన్న స్కూల్ కింద కట్టేస్తే If a school is built today, చిన్న పిల్లాడు a young కిండర్ boy, గార్డెన్ అంటారు, kindergarten child, ఆ స్టేజ్కి పోయినప్పటికీ వాడికి 20,000-25,000 ఫీజు కట్టాలి. to gain admission in the kindergarten class, ఇలాంటి one వాళ్ళు has to పాప pay బీదవాళ్ళు donation. ఏగా తిరుగుతారు. They have to pay a very high amount. ఇలాంటప్పుడు చదువుకంతా కూడా డబ్బు అయిపోయింది, Therefore, education has become హెల్త్ business. కంతా డబ్బు అయిపోయింది. Money for health. కానీ But ఈనాడు లోకంలో ఆధ్యాత్మికానికి కూడా డబ్బు అయిపోయింది. today, spirituality has become business. ఈ ఆధ్యాత్మికం అనేటువంటిది ఫ్రీగా పోవాలి. Spirituality should be free దానికి ఎంత ప్రేమనో పంచాలి. and share the love. కనుకనే ఈ ఆధ్యాత్మికంలో కూడాను ఈ యొక్క షేర్లు మనం ప్రారంభించకూడదు. There should not be any business or financial transaction. ఈ యొక్క బిజినెస్ లోపల మనం పోతే ఇంకంతా కూడా పాడైపోతుంది. When once you get into the field of business, everything will spoil. దైవ పేరు కూడాను పాడైపోతుంది. You are spoiling the name of God. కనుక So, ఎంతవరకు అంతవరకు ఖర్చులు అయినంత వరకు తీసుకోవచ్చును. the expenses could be met with. అయితే నాకు చేసేటువంటి నేను ఏ ఖర్చులు పెట్టను, ఎవరి దగ్గర నేను తీసుకోను. You have got nothing to do with Swami. He has no expenses at all. He will not accept anything from anybody. కానీ మిగతా వాళ్ళంతా కూడా కొన్ని ఖర్చులు పెడతారు పాపం. But some people spend money. Some ఇక్కడికి money. రావడానికి భోజనానికి గీయడానికి అంత ఖర్చులు పెడతారు. They come here for దీనికి travel తగినంత expenses. మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి. దీనికి ఫీజు మొత్తం తీసుకోకూడదు. They should not collect fees for దీంట్లో that. మెంబర్షిప్ కొంత ఇంత వెల అని పెట్టకూడదు. Membership fee should not be ఏమిటి prescribed. మనకు మెంబర్షిప్? ఆధ్యాత్మికంలో ప్రేమనే దీనికి మెంబర్షిప్. What is the membership fee in spirituality? Love is the membership fee. ఆ ప్రేమకు మించినటువంటి మెంబర్షిప్ మరొకటి లేదు. There is no other fee greater than, higher than love. కనుకనే ఆ ప్రేమనిచ్చి ప్రేమను పుచ్చుకో. Therefore, share love, receive love. ఇది షేర్ వ్యాపారంగా జరిగితే మంచిది కాదు. But if its business is not proper, దైవం యొక్క నామాన్ని కూడా మనం పాడు in fact, we చేసినట్లయితే are spoiling, bringing bad name to God's name. కనుక ఈ విధంగా ఇంకెవరైనా చేయాలనుకుంటే కొన్ని గుర్తులు పెట్టుకొని కొంతవరకు జ్ఞానంగా ఈ ఫీజు లేకుండా కొన్ని మా సంస్థలు స్థాపించాలని ఆశిస్తున్నాను. Bhagavan wants us to establish institutions which are totally free of God. ఈనాడు మా Membership free. ఎడ్యుకేషన్ ఏ ఒక్క నయా పైసా దీనికి తీసుకోవటం లేదు. In our educational institutions, we don't receive మీరందరికీ single తెలుసు, paisa. ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు కూడా తీసుకోవటం లేదు. We don't receive examination fee. టెక్స్ట్ బుక్ కూడా తీసుకోవటం లేదు. We don't receive money on any అంతా ground. ఫ్రీ ఫ్రీ ఫ్రీ. Everything is offered free, free. హాస్పిటల్లో కూడా ఫ్రీ ఎడ్యుకేషన్. Hospital is also ఆపరేషన్ అంతా ఫ్రీ, free. Operations are మందులంతా ఫ్రీ. medicines free. వాళ్ళందరికీ ఇచ్చేసేస్తున్నాము. Everything is free. నిజంగా మంచిని కోరి మనం చేస్తే మనకు ఏదో ఒక రీతిగా మనకు వచ్చేస్తుంది. In fact, if your motive is good,
everything will follow you easily. డబ్బు పైన ఆశ పెట్టుకొని మనం చేస్తే ఇంకా ఎక్కువ నష్టమే వచ్చేస్తుంది. If you have got the money as a motive, you will get a bad name. మనీ వైపుని మనం పోకూడదు. You should never go along. మనీ కమ్స్ అండ్ గోస్. Money comes and goes. మొరాలిటీ కమ్స్ అండ్ గ్రోస్. Morality comes and grows. అలాంటి మొరాలిటీని మనం పెంచుకోవాలి. That morality you have to develop. ఆధ్యాత్మిక సంస్థల యందు In spiritual institutions, అంతో ఇంతో కూడాను మనం ఏమాత్రం ఫీజు పుచ్చుకోకూడదు. we should not collect money. ఆత్మకి ఎంత విలువ? What is value of the self? దీని విలువ ఇచ్చేవాడెవరు? Who can estimate? కాబట్టి దీనికి విలువనే లేదు. It has no. అనంతమైనటువంటిది, It is beyond estimate. అప్రమాణమైనటువంటిది, అప్రమాణమైనటువంటిది. It is beyond measure. అలాంటి ప్రమాణమే దీనికి లేదు. That's immeasurable. అలాంటి మార్గాన్ని మనం అవలంబించినప్పుడే జగత్తంతా కూడా ఆధ్యాత్మికంలో ప్రయాణం అవుతుంది. And once we follow that path, the whole world will follow you. ప్రపంచమంతా కూడా ఆధ్యాత్మిక వైపున తిరుగుతుంది. The whole world will be spiritual. అప్పుడే జగత్తులో శాంతి ఏర్పడుతుంది. Then the peace will be established. ఈనాడు ఎక్కడ పోయినప్పటికీ అశాంతియే. Today everywhere we find restlessness. ఏ పేపర్ చూసినా గానీ భయంకరమైనటువంటి వార్తలే. Every paper shows you all. కనుకనే మనము భారతదేశాన్ని ప్రశాంతమైన దేశంగా మనం తీర్చిదిద్దాలి. Let this Bharat be one of peace. మనం పీస్ గా ఉంటుంటే ప్రపంచం కూడా పీస్ అయిపోతుంది. If you are peaceful, the whole world will be peaceful. కనుక మీరు ప్రపంచానికి శాంతిని కల్పించి Make everybody peaceful. మీరు కూడా శాంతిగా జీవించి You live in peace. మీ తోటి మానవులంతా కూడా శాంతిని అందించి Make others also live in peace. శాంతి జీవితాన్ని గడుపు. And we should lead. పరిపూర్ణమైనటువంటి జీవితాన్ని గడుపు. We should lead a total life. అంతోని మాదిరి పరిపూర్ణమైనటువంటి వైరం చేయాలి. Like Anthony, we should make perfect life. మన కర్మలన్నీ కూడా పరిపూర్ణమైనటువంటివిగా ఉండాలి. Let all our actions be perfect. కానీ కొన్ని దుర్గుణాలు ఉన్నటువంటి వారు Those with దురభ్యాసముల చేత, bad qualities, bad habits, దుర్భావముల చేత because of behavior, దుర్మార్గమైనటువంటి కర్మలు ఆచరించి దుఃఖానికి గురి అయిపోతున్నారు. and they turn wicked ultimately. వాడిదే రైట్ అని భావిస్తారు. And we think they are ఇది right. మొండి వాదన. No, this is foolish. ఇది ఎప్పటికి కూడా మంచిది కాదు. It's not good anytime. 10 మందికి మంచి చేసేటువంటిది అది మంచిది. Do good to 10 people at least. That's good. అది నిజమైనటువంటి యొక్క జీవితము. That is a true life. ప్రేమ స్వరూపులారా, Embodiments of love. మీరు ప్రేమ చేతనే Through love, మీ విద్యను గడిపి, you spend your ప్రేమ time చేతనే ఉద్యోగాలు చేసి, and you do your job. ప్రేమ in love, చేతనే జగత్తును ఆదరించి and also face everybody భారతదేశం యొక్క సత్కీర్తిని నిలపండి. and uphold the prestige and the glory of this country. ప్రేమ ముదిత మనసే కహే రామ 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 శ్రీ రామ రామ రామ. పాపకటే దుఃఖమితే లేత సామజ్ఞాన భవసముద్ర సుఖదనామ ఏక రామ పరమ శాంతి సుఖ నిదాన దివ్య రామన నిరాధార को आधार एक राम माता पिता बंधु सखा कवि सामना भक्त जनर जीवन जन एक राम भक्त जनर जीवन जन एक राम
You have been listening to a divine discourse delivered by Bhagwan Baba on the 9th of October 2001 on the occasion of Paduka Festival.